प्रिय आत्मन सदगुरुदेव शिव कुमार शास्त्री जी महाराज की जय। आज मुनि समाजर अमृतवाणी रे आमे विमल मुनि जोगी विमल मुनि को पाइछे। तांको किछि प्रश्न आमे मुनि समाज तरफ पचारिबा जोटा कि समस्तंकर भल काम रे आसीबो। आमे याको सबुदिन भी प्रत्येक लोकों को आमे आनी पचरा उचरा करूछे। तो आजिर प्रश्न विमल बाबू जय जी। जय जी। आज आपण को आमे गोटे प्रश्न पचारुछु जे सारा संसार रे जड़ चेतन दुई प्रकार अच्छी बोली शिवमुनि महाराजंकर मत, किंतु आमे आज संपूर्ण जड़ को त्याग करी केवल चेतन आड़क आसवा एवं चेतन रु समस्त को त्याग कला पर केवल मनीष आड़क आसवा। जे मनीष आज मंदिर गस्त करुच्ची, जड़ को पूजा करुच्ची, किसी पाउनी सत, किंतु ता देहरे अधिकांश लोक 90% 80% लोक कहीं धाउंजंती, कहीं बुझुना जे प्रथम कथाटा यही प्रश्न उपरे आपण टिके आलोकपात करेंगे जिमिति आमर लोक माने सब बुझी पारिबे जे प्रकृत रे सत्य तत्वटा कोठी अछि, आमे ताक कहीं पाउने आ कोन कले पाइबा, सेही विषय रे आपण टिके आलोकपात हमको करेंगे। आरंभ करंतु। आपण जोंटा पचारिले जड़ चेतन विषय रे प्रकृत रे आमे जदि चिंता करबा को जिबा पूर्वरु आमर भारत वर्षर मुनि ऋषि माने मूर्ति पूजा करू नथिले। सेमाने चेतन को जानिथिले, निज भितर ही सेमाने ईश्वरत्व को उपलब्धि करुथिले। किंतु समय क्रमे चतुर्थ शताब्दी बेलू जैन माने सेवाल और सीमान नामक दुई संप्रदाय विभक्त हेले। से समय सर्वप्रथमे महावीरंकर प्रतिमा स्थापन कले। सेमाने तांको गुरुंकर महापुरुष मानकर प्रतिमूर्ति तैयारी करी सेमाने पूजा करने को आरंभ कले। किंतु पारसी भाषा रे बुद्ध शब्दर अर्थ होउची मूर्ति अर्थर व्यवहृत हुए। से बुद्ध शब्दरु बुद्ध शब्दर अपभ्रंश हैला। एथिरे जणा जाय जे ईरान आदि देश रे मध्ये सेतबेले मूर्ति पूजार प्रसार घटिथिला, किंतु भारत वर्ष रे नुहे। एही समस्त भितरु आमे जदि चिंता करिबा प्रकृत रे न कास्ते विद्यते देव न पाषाणे न मुमये भावे ही विद्यते देव तस्मात् भाव ही कारण। सद्गुरुदेव मध्य से कथा कहले जड़ भितरे काठ भितरे जो भगवान को आमे खोजुचु प्रकृत रे चेतन भितरे ही ईश्वरत्व जागृत होते। चेतन भितरे जेतेबेले ईश्वरत्व जागृत हुए से माने बढ़ी बढ़ी चले, तार तल को कमिबार नाही। किंतु काठ केबे बढ़े कि, पत्थर केबे बढ़े कि, किंतु जीवंत गछ बढ़े। आमे एइथुरु विचार करिबा जे जो मानकर बुद्धि अछि, जो मानकर इच्छा शक्ति अछि, जो मानकर संसार रे परिवर्तन होबार क्षमता अछि, तांको भीतर ही ईश्वरत्व अछि। ईश्वर नहंती, ईश्वरत्व। से ईश्वरत्व अछि कहा पाखरे प्रकृत रे ना चेतन पाखरे। मनुष्य भीतर मध्य से ईश्वरत्व अछि। सेथिबे हमर योगदर्शन शास्त्र रे मध्य कहिले जे शरीर भितरे ईश्वरत्व थिबारु केतेबेले से होंती ना क्लेश कर्म विपाक ऐर पुरुष विशेष ईश्वर। कर्म भावना रहित हब, पंच क्लेश को दूरीभूत करिवो, अविद्या अस्मिता राग देश अभिनिवेश आउ जन्म जन्मांतर कर्मफल को खंडन करुथिले। से हब कौन ना ये पुर भितर जी अछंती पुरुष। ए पुरुष जेतेबेले ए समस्त को छाड़ी विशेष पुरुष रे परिणत हब, तार पदवी हब ईश्वर। मूल कथा हला प्रारब्ध को जतले पूरा काटी पारिबो। अविद्या जहाँ विद्यमान नुहे ता भावना रहित हब। आज्ञा जन्म जन्मांतर कर्मफल जोटा प्रारब्ध ताको खंडन करिवो, सेतेबेले से विशेष पुरुष रे परिणत हो एवं तार पदवी हब ईश्वर। ईश्वर और भगवान ये दुईटी जाक शब्द विशेष्य पद नुहे, विशेषण पद। जिमिति धरंतु आपनकर बैंक रे जने कैशियर अछंती, मैनेजर अछंती, अन्यान्य कर्मचारी अछंती। से मैनेजर चेयर रे नायक बाबू बसंतु, दास बाबू बसंतु, पंडा बाबू बसंतु, मिश्र बाबू बसंतु, रथ बाबू बसंतु,
ଯିଏ ଯିବେ ପଚାରିବେ ଯେ ମ୍ୟାନେଜର ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ସମସ୍ତ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସେମାନଙ୍କର ପଦବୀ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜର, ମ୍ୟାନେଜର ହଉ ବା କ୍ୟାସିୟର ହଉ ଯାହା ବି ହଉ। କ୍ୟାସିୟର ହଉ ଯାହା ହଉ ସେ ପଦବୀ ହେଲା। ସେଇ ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏ ସମସ୍ତ କର୍ମ ଭାବନାରୁ ରହିତ ହେଇ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ସ୍ତରରେ ବିଶେଷ ପୁରୁଷ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା ସେତେବେଳେ ଆମର ପଦବୀ ହେଇଯିବ ଈଶ୍ୱର। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯେମିତି ଷଡ଼ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ଯିଏ ଆୟତ୍ତ କଲେ ସେତେବେଳେ ସିଏ ହେଲେ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, କୃଷ୍ଣ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗେଶ୍ୱର ନ ହେଇଥିଲେ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଏ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ କି? এই ସମସ୍ତ ବିଚାରରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରି କରି ଯିବା ପ୍ରକୃତରେ ନିଜର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱକୁ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ସେ ସତ୍ତା ଆମ ଭିତରେ ବିରାଜମାନ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ନାହିଁ। ନାଇଁ ମୋର କହିବା କଥା ଆଜିର ସମାଜ କାହିଁକି ବୁଝୁନାହିଁ ଯେ 80% 90% ଲୋକ ହାରାହାରି କାହିଁକି ଜଡପଟ ରହୁଛନ୍ତି? ତାର କାରଣଟାର ସମାଧାନଟା ଖାଲି 2 ମିନିଟ କି 3 ମିନିଟରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ତାର କାରଣ ହଉଛି ଆମେ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଯୋଉଟାକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି କହୁଛେ ସେଟା ସେୟା ନୁହଁ। ଆମର ନିଜର ବିଚରଣ ଶକ୍ତି ନ ଖଟେଇ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟର କଥାରେ ପ୍ରରୋଚନରେ ପଡି ସେଇ କଥାଟାକୁ ମାନି ନେଉଛୁ ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ। ଏବଂ ଏମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପଚାରୁଛୁ ଯେ ବାବୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ତା ଆମର ଏଟା ପରମ୍ପରା, କିନ୍ତୁ ଏ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କେବେ? 4th ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାର ଇଏ ନଜିର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ପରମ୍ପରାଟାକୁ ଆଜି ଏମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସମାଜ ତିଆରି କରିଛି। କିନ୍ତୁ ପରମ୍ପରା ଆମର ପୂର୍ବ ପିଢି ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ତ ମୁନି ଋଷି ଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ଗୋତ୍ରକୁ ଧାରଣ କରିଛୁ, ଯୋଉଟା କି କଶ୍ୟପ ଋଷି, ଆପଣଙ୍କର ସାଣ୍ଡଲ୍ୟ ଋଷି, ବାୟବ ଋଷି, ମଧୁକୁଲ୍ୟ ଋଷି, ପକ୍ଷୀଚଟା ଋଷି, ଏ ସମସ୍ତ ଋଷିଙ୍କର ପରମ୍ପରା ବଂଶଧର ଆମେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଋଷି ବଂଶଧରର ପରମ୍ପରା ବଂଶଧରର ଲୋକ ହେଇ ଆମେ ସେଟାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ଆମେ ପରମ୍ପରାକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଆମେ ଜଡ଼ ପାଖରେ ପୂଜା କରୁଛୁ ଏବଂ ବେଶୀ ଦାମ୍ଭିକତା ଦେଇଛୁ କୋଉଥିରେ? ଆମେ କେତେ ଅଧିକ ପଇସା ଦେଇ କିଣିପାରିବୁ। ଧର୍ମକୁ କଣ କିଣା ଯାଇପାରେ? ଆପଣଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କଣ କିଣା ଯାଇପାରେ? ଯଦି ଏଇଆ ହେଇଥାନ୍ତା ବଡ ବଡ ଧନୀ ଧନାଢ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସେମାନେ କଣ କରିଥାନ୍ତେ ନା ସେ ଧର୍ମକୁ କିଣି ଆଣି ରଖି ବେପାର କରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଦୃଶ୍ୟର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି କିଛି ଆସୁଛି ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବିଚାର କରି ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱକୁ ଜାଗ୍ରତ ନ କଲେ ଆମ ଭିତରୁ ଆଉ ପାଇବା ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ ଏତିକି ହେଲା କଥା, ତ ଦେବତା ତୋର ପାଶେ ଦୂରେ ସେ କି ପରି, ବଜାରୁ ଠାକୁର କିଣି ପକାଉଛୁ ହୋରି, ବାଇ ମନ ତୋ ମଧ୍ୟରେ କରନୁ ଧ୍ୟାନ। ବିମଳ ବାବୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ଆନ୍ସର ଦେଲେ ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠେଇବୁ, ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ପରମିଶନ ବି ଆବଶ୍ୟକ। ଏଣୁ ମୁଁ ସେଇଟା ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରମିଟ କରୁଛି। 2 ନମ୍ବର କଥା ହେଲା ଆମେ ଯେତିକି ବି କଥା ହେଲେ ଆମେ ଜଡ଼ ଚେତନ ବିଷୟରେ ଆଜି କଥା ହେଇଛେ। ଅନ୍ୟ କେବେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ, ଆପଣ ସମୟ ଥିଲେ ବି ଆପଣ ଆମକୁ 10 ମିନିଟ ସମୟ ଦେବେ, ସେଇଟା ମୁଁ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ବୁଝିବାର କାରଣ ମୁଁ ପଦେ ଖାଲି କହିଦଉଛି ଯେ ଏତେ % ଲୋକ କାହିଁକି, ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ସେଇ କଥା ଉପରେ ଆଧାର କରିକି ମୁଁ କହୁଛି, ଯାହାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଋଷି ମୁନିଙ୍କ ପରମ୍ପରାକୁ ଭୁଲି ଯୋଉ ଜଡ଼ ପରମ୍ପରାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛି ମଣିଷ, ଯେତେବେଳେ ତା ମନରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବ, ଆପଣ ଯୋଉ ଗୁଡ଼ିକ କଥା କହିଲେ ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଲି କଲା ପରେ ପୁଣି ଏଇ ଋଷି ପରମ୍ପରାକୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲେ ତେବେ ଯାଇକି ସମାଜରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହବ। ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ମତାମତ। ଆଉ ଯାହା ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଜୟ ଜୀ ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଜୀ।